ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత. నమస్కారం. సంపూర్ణ భగవద్గీత ప్రసారానికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి గ్రంథాలన్నీ కూడా మనుష్య మాతృలచే వెలువడగా ఒక్క శ్రీమద్ భగవద్గీత మాత్రమే భగవంతుని ముఖతా వెలువడింది. అందుకే ఈ గ్రంథం జగద్విఖ్యాతమైంది. అటువంటి అపూర్వ, అమేయ, అద్వితీయ గ్రంథరాజాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి చేరువ చేయాలన్న సత్సంకల్పంతో ఏర్పాటు చేసిన బృహత్తర కార్యక్రమమే సంపూర్ణ భగవద్గీత కార్యక్రమం. మరి ఈ అపూర్వ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించేందుకు ప్రాంగణానికి వేంచేశారు భగవద్గీత ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు, గాన గంధర్వులు శ్రీ ఎల్వి గంగాధర శాస్త్రి గారు. వారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తూ జ్యోతి ప్రజ్వలనతో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించవలసిందిగా మనవి. కృష్ణం వందే జగద్గురుం 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 కృష్ణం వందే జగద్గురుం. యోగ, భక్తి, జ్ఞానములచే విస్తరించబడిన భగవద్గీతను పఠనం చేసినా, శ్రవణం చేసినా కూడా సర్వపాపాలు హరించబడమే కాదు, కర్తవ్య నిర్వహణను ఉపదేశిస్తుంది. మరి అటువంటి అపూర్వ గ్రంథరాజంలోని శ్లోకాలను తాత్పర్య సహితంగా మనందరికీ అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు గంగాధర శాస్త్రి గారు. వారిని ప్రారంభించవలసిందిగా మనవి. కృష్ణం వందే జగద్గురుం 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 కృష్ణం వందే జగద్గురుం. జై శ్రీకృష్ణ. జై శ్రీకృష్ణ. ప్రపంచవ్యాప్తంగా భక్తి టీవీని వీక్షిస్తున్న గీతా సాధకులందరికీ భక్తి టీవీ తరఫున భగవద్గీత ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడిగా మీ గంగాధర శాస్త్రి స్వాగతం. ఈరోజు భగవద్గీతలోని 16వ అధ్యాయమైన దైవాసుర సంపద్విభాగ యోగ నిష్ఠలో తరించబోతున్నాం. ముందు ఈ అధ్యాయంలో ఉన్న 24 శ్లోకాలని పారాయణం చేసి అటుపై ఈ అధ్యాయం ద్వారా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుని నిమిత్తంగా చేసుకుని ప్రపంచ మానవాళికి ఏమి సందేశం ఇవ్వనున్నాడో తెలుసుకుందాం. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత శ్రీమద్భగవద్గీత అథ షోడశోऽధ్యాయః అథ షోడశోऽధ్యాయః దైవాసుర సంపద్విభాగయోగః దైవాసుర సంపద్విభాగయోగః. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ అభయం సత్వ సంశుద్ధిః అభయం సత్వ సంశుద్ధిః జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితిః జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితిః దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ
दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम् चाभिजातस्य अज्ञानम् चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् पार्थसम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता निबन्धायासुरीमता मासु च सम्पदम् दैवीम् माशु च सम्पदम् दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः जनान विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारः न शौचन्नापि चाचारः न सत्यन्तेषु विद्यते न सत्यन्तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् किमन्यत्कामहैतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः
असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सखी सिद्धोऽहं बलवान् सखी आढ्योऽभिजनवानस्मि आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पम् अहङ्कारं बलं दर्पम् कामं क्रोधं च संश्रिताः कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजस्रमशुभान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं त्रिविधं नरकस्येदम् द्वारन्नाशनमात्मनः द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः त्रिभिर्नरः तमोद्वारैः त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् ततो याति परां गतिम् यशास्त्रविधिमुत्सृज्य यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् न सुखं न परां गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः षोडशोऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु सर्वं శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు పరమాత్మ ఈ అధ్యాయం మొత్తం మీద ఒక ఆత్మశుద్ధమైన ఒక ఆత్మసహితమైన ఒక అత్యద్భుతమైన శ్లోక రూపంలో ప్రపంచానికి చెప్తాడు. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో
మత్తస్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంతకృద్వేద విదేవ చాహం. అర్జున, సమస్త ప్రాణుల హృదయములందున్న అంతర్యామిని నేనే. అనమే అంటాడు చూడండి, అంతర్యామి అలసితి సొలసితి అంతట నీ శరణిదే చొచ్చితిని అంతర్యామి. లోపలున్న పరమాత్మ నిరంతరం మనం చేసే కర్మల ఫలితాలను ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడనేది స్పష్టం చేస్తున్న ఈ శ్లోకంలో సమస్త ప్రాణుల యందు హృదయములందున్న అంతర్యామిని నేనే, నా వల్లే స్మృతి జ్ఞానము మరపు కలుగుచున్నవి. సర్వవేద వేద్యుడను వేదాంతకర్తను వేదవేద్యుడను నేనే, వేదజ్ఞుడను నేనే. ప్రారంభంలో అంటున్నాడు పరమాత్మ, అభయం సత్వ సంశుద్ధి జ్ఞానయోగవ్యవస్థితి దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తపార్జవం. క్వాలిఫికేషన్స్ చెప్తున్నాడు. అసలు ఈ అధ్యాయం ఎంత గొప్పదంటే, అద్దం ముందు నిలబడితే మనం ఎలా కనపడతామో మన లక్షణాలని స్పష్టంగా తెలియచేసే, మనిషి లక్షణాలని స్పష్టంగా తెలియచేసే అద్దము లాంటిది ఈ 16వ అధ్యాయమైన దైవాసుర సంపద్విభాగ యోగం. పరమాత్మ ఏం చెప్తున్నాడంటే, ముందు దైవ లక్షణాల గురించి చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు. ఈ దైవ సంపద కలిగిన వాడి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయిటంటే, దైవ సంపత్తిలో జన్మించిన వాడికి నిర్భయత్వము భయము లేకుండుట. పరమాత్మ ఎన్నిసార్లు ఈ దైవం ఈ నిర్భయత్వం గురించి మాట్లాడతాడంటే, ఈ ఒక్క పదాన్నే, ఈ ఒక్క లక్షణాన్నే స్వామి వివేకానంద ప్రపంచంలో ఎన్ని దేశాలు తిరిగినా అన్ని దేశాల్లోనూ అసలు మొట్టమొదట మాట్లాడింది ఇదే. ఈ నిర్భయత్వమే. వాడికి భయం ఉంది అనుకోండి, ఆ భయపడ్డాడు ఒకసారి అర్జునుడు, ఒకసారి నిర్వీర్యుడైపోయాడు. నిర్వీర్యుడైపోయి భయపడ్డ అర్జునుడిని చూసి వాడికి అభయం ఇవ్వటం కోసం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వాడిని నిర్వీర్యుడైన అర్జునుడిని లేపటం కోసం, వాడి యథాస్వరూపాన్ని వాడికి తెలియజేయటం కోసం కృష్ణ పరమాత్మ ఎంత చరిచినట్టుగా ఒక శ్లోకం చెప్పాడు. 2వ అధ్యాయంలో 2వ శ్లోకం, క్లైబ్యమాస్మగమః పార్థ నైతత్వయ్యుపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్తోత్తిష్ఠ పరంతప. అసలు ముందు భయం వదిలేసాయి అర్జున, భయమును వీడి ప్రసన్న చిత్తుడవై అని 11వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్తున్నాడు. భయమును వీడి అంటే, ఎందుకంటే ప్రతివాడు ఆచరించవలసింది ఏమిటంటే, ప్రతివాడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, ఎక్కడో 2% 5% ప్రతివాడికి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. దానికి ఇంకా చాలా యాడ్ చేసుకోవటం వల్ల ఇది నా ఒక్కడికే వచ్చింది, నాకే పెద్ద పరీక్షలాగా తయారైంది, మిగతా ప్రపంచం అంతా చాలా హ్యాపీగా ఉంటే నేను ఒక్కడనే బాధగా ఉన్నాను, నాకు సుఖం లేదు అనుకోవటం వల్ల వచ్చే భయం చాలామందికి అక్కడ ఏమీ ఉండదు. దాన్ని చూసేదో రజ్జు సర్పన్యాయంలాగా అక్కడ చీకట్లో ఏదో తాడు ఉంది అనుకుంటాం, తాడు కనిపిస్తోంది, దాన్ని పాము అనుకున్నాం, పాము అనుకుని భయపడిపోతూ ఉన్నాం. కరెంట్ వచ్చేదాకా, పవర్ వచ్చేంత వరకు దాని అంక చూస్తూ అలా వణికిపోతూనే ఉన్నాం. ఒక అరగంట తర్వాత పవర్ వచ్చింది. ఫైనల్గా ఏమైంది? అది చిన్న తాడైంది. అప్పుడు ఏమైంది? అంతకుముందు అరగంట సేపు నీ శరీరాన్ని నువ్వు శుష్కింపజేసుకోవడానికి చేసిన ప్రయత్నం అంతా ఒక్కసారి వెలుగు రాగానే, అంతకు ముందు నువ్వు ఏదైతే ఊహించుకున్నావో ఆ అవాస్తవం ఎప్పుడైతే కిరణాల వల్ల అది పటాపంచలైపోయిందో ఏమైపోయింది? ఇప్పుడు సడన్గా ధైర్యం వచ్చేసింది. ఏమిటి అంటే, లేని దాన్ని ఊహించుకునే ప్రయత్నం చాలామంది చేస్తుంటారు. లిఫ్ట్లో వెళ్ళటం చాలామందికి భయం, ఫ్లైట్లో వెళ్ళటం భయం, ఫ్లైట్లో వేస్తే వాడు తలుపేయగానే ఏమైపోతుందో భయం. ఇవన్నీ ఊహించుకోవడం వల్ల వచ్చే భయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, భయం మానసిక దౌర్బల్యానికి ప్రధానమైన కారణం అని చెప్తూ, అభయం సత్వ సంశుద్ధి జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితవు, మనలో ఉన్న భయాన్ని పూర్తిగా తీసేసే ప్రయత్నం అర్జునుని నిమిత్తంగా చేసుకుని కృష్ణ పరమాత్మ చేస్తున్న మొట్టమొదటి హితమైన వాక్కు ఈ అధ్యాయంలో అభయం సత్వ సంశుద్ధి జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి. అంటే నిర్భయత్వము, అంతఃకరణ శుద్ధి, జ్ఞానయోగ నిష్ఠ, దాతృత్వము,
యజ్ఞము, బాహ్యేంద్రియ నిగ్రహము, తపస్సు, రుజుత్వము, వేదాధ్యయనము ఇవన్నీ ఉంటాయట. ఎవరికి? దైవ సంపత్తిలో ఉన్నవాడికి. అంటే దైవాన్ని, దేవతలని, తల్లిదండ్రులని, గురువులని, పెద్దలని, అతిథుల్ని పూజించటమే యజ్ఞం అంటుంది భగవద్గీత. అహింసా సత్యమక్రోధః త్యాగశాంతిరపైశునం దయాభూతేష్వలోలుప్త్వం మార్దవం హ్రీరచాపలం. ఇంకో కేటగిరీ చెప్తున్నాడు. అహింస, సత్యము, క్రోధరాహిత్యము, త్యాగబుద్ధి, శాంత స్వభావము, చాడీలు చెప్పకుండుట, భూతదయ, ఇంద్రియ విషయములందు అనాసక్తి, మృదుత్వము, లజ్జ, నిశ్చల బుద్ధి అనే సుగుణాలు దైవ సంపత్తితో జన్మించిన వారిలో ఉంటాయి. తేజ క్షమా ధృతి శౌచం అద్రోహో నాతిమానితాః భవంతి సంపదం దైవీం అభిజాతస్య భారతాః. దంభో దర్పోభిమానశ్చ క్రోధః పారుష్యమేవ చ అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీ. పార్థ, ఇప్పుడు ఈ లక్షణాల గురించి చెప్తున్నాను, విను, జాగ్రత్తగా విను. ఏ పని మీద నువ్వు వచ్చావో, ఇప్పుడు ఏం చేయడానికి నువ్వు సమ్మతించకుండా గాంధీవం స్రంసతే హస్తాత్ త్వక్చైవ పరిదహ్యతే అని మాట్లాడేశావే, ఆ వర్ణలన్నీ వదిలేసి ఇప్పుడు నువ్వు ఏ కేటగిరీ కిందకు వస్తావో, ఏ కేటగిరీ కిందకి రావాలో, ఏ పని చేయటం వల్ల నువ్వు శాశ్వతత్వం పొందుతావో, ఇప్పుడు నేను చెప్పే లక్షణాలు నీలో ఉన్నాయా ఇంకొకసారి చెక్ చేసుకో అని చెప్తున్నాడు. అది చెప్తూనే ప్రతిభ, ఓర్పు, ధైర్యము, శుద్ధి, ఇతరుల వంచింపకుండుట, అహంకారము లేకుండుట అనే గుణాలు దైవ సంపత్తిలో జన్మించిన వారికి ఉంటాయని నీకు చెప్పాను. అలాగే డాంబికము, గర్వము, అభిమానము, క్రోధము, పరుషత్వము, అవివేకము అనే గుణాలు ఆసుర సంపత్తితో పుట్టిన వాళ్ళకి ఉంటాయి అర్జున. ప్రవృత్తించ నివృత్తించ జనాన విధురాసురాః న శౌచన్నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. ఎంత మాట అన్నాడు చూడండి. ఇది సర్వ మానవాళికి ఆలోచింపచేసే మహత్తరమైన శ్లోక రాజం ఈ శ్లోకం. ఏమంటున్నాడు? ప్రవృత్తించ నివృత్తించ జనాన విదురాసురాః న శౌచన్ నాపి చాచారః న సత్యం తేషు విద్యతే. అంటే ఆసుర స్వభావులు, ఇప్పుడు దైవ సంపత్తి ఆసుర సంపత్తి గురించి చెప్పాడు కదా, ఆసుర స్వభావుల మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుందటంటే వాళ్ళు కర్తవ్యములను ఎరుగరు. ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదో వాళ్ళకి తెలియదు, ఏం చేయకూడదో అది చేస్తుంటారు, ఏది చెయ్యాలో అది చెయ్యరు అని చెప్తూ వాళ్ళకి ఇంకో మాట అన్నాడు. వీళ్ళకి శౌచ సత్య సదాచారములు ఉండవు. వాళ్ళకి సదాచారం అంటే తెలియదు, అంటే నిర్లక్ష్యంగా ఉంటారు. శౌచం, శుచి, మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అందరూ అంటారు ధర్మం, మరి భగవద్గీత అంటే ధర్మం 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 అని గుర్తు చేస్తోంది కదా. ఈ ధర్మానికి 4 పాదాలు. ఆ 4 పాదాల్లో తపస్సు, శుచిత్వము, దయ, సత్యము. ఇది చెప్పండి. సత్యము, దయ, శుచిత్వము, తపస్సు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మానసిక తపస్సు అంటే ఏమిటి? మానసిక, శారీరక, వాచిక తపస్సులే తపస్సులు. అది మళ్ళీ 17వ అధ్యాయం 18వ అధ్యాయాల్లో కూడా గుర్తు చేస్తాడు. తపస్సులు అంటే వాటి విషయాల్లో మానసిక, శారీరక, వాచిక ఈ విషయాల్లో మనం చాలా శుద్ధిగా ఉండాలని చెప్తుంది భగవద్గీత. దయ, సత్యము
ఇది చెబుతూ వీళ్ళకి శౌచం అంటే శుచిత్వం చాలా చాలా అంటే నీట్నెస్కి చాలా దూరంగా ఉంటారట. ధర్మానికి ఉన్న 4 పాదాల్లో ప్రధానమైనది శుచిత్వము. ఈ శుచిత్వానికి దూరంగా ఉండటం కారణంగానే ఇది ఎప్పుడో చెప్పింది 5000 సంవత్సరాల క్రితం, ఇంకా కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం శ్రీరాముడి నుంచి. అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే వేదాల నుంచి ఉపనిషత్తుల నుంచే వచ్చినాయి. ఉపనిషత్తులు అంటే మానవ జీవన విధాన మార్గాన్ని అత్యున్నతంగా ఈ మార్గంలో వెళితే పరమాత్ముడి ఆశీస్సులు పొందుతావు అని చెప్పే రూట్ ఏదైతే ఉందో, ది బెస్ట్ రూట్ టు రీచ్ గాడ్ ఈస్ వేదం. ఏది చెప్తుంది? వేదం చెప్తుంది. ఏది చెప్తుంది? వేదాంతాలుగా ప్రసిద్ధి పొందిన ఉపనిషత్తులు చెప్తాయి. ఇది చెప్తున్నప్పుడు వాడికి మనం చూడండి, ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా పాత రోజుల్లో ఎప్పుడో చెప్పేశారు. అది ఇంట్లోకి వస్తే కాళ్ళు కడుక్కోవాలి, 15 రోజులు 20 రోజులైనా సరే ఆ బట్టలు అవే వేసుకోకూడదు. ఎందుకని? ఇవన్నీ బ్యాక్టీరియా వల్ల. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? అలా వేసుకోవడానికి వీలుగా జీన్స్ ప్యాంట్ తయారు చేస్తే అది ఎక్కడది? యుద్ధం చేసే సైనికులు వేసుకునేది, ఏమంటారు, బార్డర్స్లో ఉన్నవాళ్ళు వేసుకునేది, రోజు ఉతుక్కునే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి. అది సిటీస్లో కూడా అందరూ వేసుకోవడం ప్రారంభించి దాన్ని ఎన్ని రోజులైనా వేసుకోవచ్చు. అంటే దానితో పాటు మన మామూలుగా ఇంట్లోకి రాగానే చేతులు కడుక్కోండి, మరి కాళ్ళ సంగతి ఏమిటి అంటే కాళ్ళు కడుక్కోవాల్సిందే, చేతులు కడుక్కోవాల్సిందే. ఈ కడుక్కోవడాన్ని చాలా సందర్భాల్లో ఆయుర్వేద శాస్త్రం కూడా చెప్తుంది. అంటే అంత జాగ్రత్తగా ప్రతివాడిని తన బిడ్డలాగా సాకి గ్రంథాల రూపంలో సమాజం మొత్తాన్ని తన బిడ్డలాగా భావించే దేశం ఏదైతే ఉందో ప్రపంచంలో, అది ఒక్క భారతదేశం మాత్రమే మిత్రులారా. ఇలాంటి మీరు ఇతర దేశాల్లో కానీ ఇతర ప్రపంచంలో కానీ ఇలా మనిషిని చాలా జాగ్రత్తగా తల్లి బిడ్డను ఎలా అయితే కాపాడుతుందో, ప్రతి వ్యక్తిని అలా కాపాడడానికి చేసే ప్రయత్నం వేరే దేశాల్లో మనకి ఎక్కడన్నా కనిపిస్తుందా? ఎక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి? కాబట్టి దీన్ని సంస్కృతంలో మనం గండూషం అంటారు. ఇలా శుభ్రంగా, ఇలా శుభ్రతని, శరీరాన్ని, మనస్సుని, వాక్కుని, అన్నిటినీ శుభ్రతని పాటించడాన్ని ఈ విధంగా చెప్తారు మనకి. అలాగే ఈ ఆసుర స్వభావుడి సైకాలజీ ఎలా ఉంటుందో చెప్తాడు. రాక్షస ప్రవృత్తి ఉన్న సైకాలజీ ఎలా ఉంటుందంటే, అసత్యమప్రతిష్ఠంతే జగదాహురనీశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిమన్యత్ కామహైతుకం. ఆసుర స్వభావుడికిట వాడికి బ్రహ్మ కానీ ధర్మం కానీ ఈ జగత్తుకి కారణాలు కానీ ఇవన్నీ జగత్తుకి కారణాలు ఏమిటో బ్రహ్మ సృష్టిస్తే మనం అందరం పుట్టామట. వాట్ నాన్ సెన్స్ అంటట. సినిమాకి వెళ్ళాం మనం, ఆఫ్టర్ ఆల్ సినిమాకి వెళ్ళి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎవరో అడిగాడు మనని, సినిమా ఎలా ఉందిరా అని. అద్భుతం రా అన్నాం సింపుల్గా. వాడేంటి అదేంటరా 2.5-3 గంటల సినిమాని అద్భుతం అని తేల్చేసావు, నాకు చెప్పంటే లేదా అది నువ్వు చూడాల్సింది అంతే, దాని ప్రతి క్షణాన్ని నేను వర్ణించలేను, ఆ ఫీల్ వేర్రా అన్నాడు వాడు. అంటే సినిమా ఎలా అయితే మనకి సినిమా చూస్తే ఒక ఫీల్ ఏర్పడుతుందో, పరమాత్మ సాక్షాత్కారం కూడా, పరమాత్మతో సంయోగం కూడా ఒక అత్యద్భుతమైన వ్యక్తిగతమైన అనుభవం. అది భలే ఉన్నాడు దేవుడు భలే ఉన్నాడు రా, ఫీలింగే వేరు అని చెప్పడానికి మనం ఇక్కడ ఉన్నాం. వాడు కనుక ప్రత్యక్షం అయితే, ఎందుకంటే వాడు ప్రత్యక్షమయ్యేది ఇక అమ్మా నాతో వచ్చేసాయి అంటాడనమాట. దాని పేరు మోక్షం. దేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు అంటే మనం తీసుకువెళ్ళేందుకు, మనం తయారు చేయడానికి ఏర్పాటు చేసిన ఈ మార్గంలో మనం వెడితేనే పరమాత్మ ప్రత్యక్షం అవుతాడని అర్థం. కాబట్టి చింతామ పరిమేయాంచ ప్రళయాంతాముపాశ్రితాః కామోపభోగ పరమాః ఏతావదితి నిశ్చితాః ఆశాపాశశతైర్బద్ధాః కామక్రోధపరాయణాః ఈహంతే కామభోగార్థం అన్యాయేనార్థ సంచయా. ఆసుర స్వభావాల గురించి ఇంకా చెప్తున్నాడు. వీళ్ళు చచ్చిపోయేంత వరకు ఎనలేని చింతతో నిరంతరం అక్కడ స్థలాలు కొన్నాం, ఇక్కడికి స్థలాలు కొన్నాం, ఇంత సంపాదించాం, ఇంత ఖర్చు పెట్టుకున్నాం, ఇంత ఆనందించాం, ఎప్పుడు ఆ మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్తోనే ముడిపడి ఉంటారే తప్ప ఒక జీవితంలో అల్టిమేట్గా శాస్త్రాలు, వేదాలు, ఉపనిషత్తులు
ఏవైతే ధర్మసూత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ వీటన్నిటి సారాంశం పరమాత్మని చేరటమే మానవ జీవితానికి అంతిమ లక్ష్యం అని ఘోషిస్తున్నా కూడా ఒక జీవితకాలం దీని గురించి ఆలోచించకుండా చనిపోయేవాడు వాడు కృపణుడు, వాడు దీనుడు అని చెప్తాడు భగవద్గీతలో. ఆసుర స్వభావుడు విషయం కూడా అదేనని ఇంకొకసారి చెప్తున్నాడు. వాడు ఇంకా అంతట వాడికి ఎంత అహంకారం ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు ఇది సంపాదించాను, ఈ సంపాదనతో నా కోరికలన్నీ నేను నెరవేర్చుకుంటాను, ఇంత ధనం నా వద్ద ఉంది, ఇంకా లభిస్తుంది, నేను ఈ శత్రువుని చంపేశాను, ఇంకా చాలామందిని చంపేస్తాను, ఇతరులు కూడా నేను చంపేస్తాను, నేను సర్వాధిపతిని, భోగిని, సిద్ధపరుషుడను, బలవంతుడను, సుఖవంతుడను అని విర్రవీగి వాడి అహంకారానికి నెత్తి మీద ముట్టుకై పడేంత వరకు ఎలా ఉంటుంది ఇదంతా? బాగా కండలు పెంచేసి నేను అసలు అతి బలవంతుణ్ణి అని కండలు పెంచిన వాడికి ఒక 4 విరోచనాలకు మాత్రలు వేయండి, గోడలు పట్టుకుని నడుస్తూ ఉంటాడు. అట్లాంటి మాత్ర ఏదో పడితే తప్ప ఇలాంటి ఆసుర స్వభావుడు దారిలోకి రాడు. ఆ మాత్రే భగవద్గీత అని చెప్తాడు. ఇది చదివితే మనం ఇంత సృష్టిలో బ్రహ్మదేవుడి పగటి కాలం 432 కోట్ల సంవత్సరాలైతే ఆ 432 కోట్లని కల్పం అంటే ఈ కల్పమే సకల జగత్తుకి, ఈ ప్రాణికోటికి ఉద్భవానికి కారణమైతే ఇందులో బ్రహ్మ లిప్త కాలంలో నేను కొన్ని వేల కోట్ల సార్లు పుట్టిపోతానే, నేను ఇప్పుడు అయితే ఈ కాస్త జీవితంలో కూడా ఇందులో కూడా మిగతా జంతువులేవి పరమాత్మ గురించి ఆలోచించవే, ఈ కాస్త జీవితంలో కూడా సంథింగ్ నేనేదో చేయాలి. ఎందుకంటే ఇలా చేసిన వాళ్లే కదా మనం వెనకటి వాళ్ళని కొంతమందిని తలుచుకుంటున్నాం, అట్లీస్ట్ ఆ లిస్టులో మనం ఉండాలి కదా అనే నాలెడ్జ్ ఎప్పుడైతే ఓపెన్ అవుతుందో, ఏ పుస్తకం అయితే ఓపెన్ చేయిస్తుందో ఆ ఓపెన్ కాబడ్డవాడు ధర్మాత్ముడు. ఆ ఓపెన్ చేసే గ్రంథం పేరే భగవద్గీత. వాడు అక్కడితో ఆగడు, ఇంకేమంటాడంటే నేను మహాధనవంతుడను, గొప్ప వంశంలో జన్మించాను, నాతో సమానుడెవడు, యజ్ఞాలు చేస్తాను, దానాలు ఇస్తాను, ఆనందాలు అనుభవిస్తాను అని అజ్ఞానమోహితులై అనేక చిత్త భ్రమణములకు లోనై మోహజాలమున చిక్కి అంటే అజ్ఞానాంధకారంలో పడి కామభోగములందు అధికాసక్తులై మళ్ళీ అగైన్ మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్తో అటాచ్మెంట్ పెంచుకుని అపవిత్రమైన నరకములో పడుదురు. ఎంత క్లియర్గా చెప్పాడండి. దాన్నే శంకరాచార్య మహాత్ముడు భజగోవింద స్తోత్రంలో అంటాడు, మా కురు ధన జన యౌవన గర్వం హరతి నిమేష కాల సర్వం, మా కురు ధన జన యౌవన గర్వం హరతి నిమేషాత్ కాల సర్వం, మాయామయమిదం అఖిలం హిత్వా మాయామయమిదం అఖిలం హిత్వా బ్రహ్మపదం త్వం ప్రవిశ విదిత్వా, బ్రహ్మపదం త్వం ప్రవిశ విదిత్వా, భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ. చాలా బలం ఉంది అనుకున్నావు కదా, వయసు వస్తే ఏమైపోతావురా, వయసు వస్తే ఏమైపోతావు. మనం ఫేస్బుక్లో వాట్సాప్లో కొన్ని ఫోటోలు చూస్తుంటాం. అప్పుడెప్పుడు 40-50 ఏళ్ల క్రితం ఉన్న ఒక గొప్ప హీరోయిన్, చాలా అందగత్తె, ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చూడండి. అప్పుడెప్పుడో మహాద్భుతమైన అసలు మహారాజుతో సమానంగా వెలిగిపోయేంత ఒక బ్రైట్నెస్తో ఒక కాంతితో చూస్తాం ఒక హీరోని. ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు? ఏది శాశ్వతం అని చెప్తూ నాకు చాలా డబ్బు ఉంది, కొంతకాలం తర్వాత ఏమవుతుంది, నేను చాలా పెద్ద కోట ఏర్పరచుకుందాం అనుకుంటాడు. ఇవాళ చూడండి గోల్కొండ కోట ఎలా ఉందండి. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఆర్కియాలజీ చూడండి, రామప్ప టెంపుల్ ఈ మధ్యనే దానికి యునెస్కో కూడా దానికి ఒక స్థానం కల్పించి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. రామప్ప గుడి ఒకప్పుడు ఎలా ఉండుండేది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, గోల్కొండ కోట ఎలా ఉంది, అలాగే ప్రపంచంలో ప్రసిద్ధిగాంచిన అనేక కోటలు ఒకప్పుడు ఎంత వైభవంతో ఉండేవి, రత్న ఖచ్చిత సింహాసనాలలో తులతూగుతూ ఆ రాజులు ఎలా ఉండేవాళ్ళు, ఇప్పుడు శిథిలావస్థలో ఇప్పుడు ఎలా ఉంది. అంటే కాలాంతరం వల్ల ఏది దాని పూర్వ వైభవం పూర్వ రూపు ఇప్పుడు ఉండదు. అది
డబ్బైనా మనిషి అయినా స్థలమైనా వేటి ప్రభావమైనా తర్వాత ఉండదు అని గుర్తించేవాడు చాలా గొప్పవాడు. కాబట్టి ధనం కానీ అనుచర గణం కానీ యవ్వనం ఉందని కానీ నువ్వు గర్వించమాక నాయనా. ఈ మొత్తం హరతి నిమేష కాలసర్వం ఒక్క నిమిషంలో హరించుకుపోతుందని శంకరాచార్య ఇంకొకసారి గుర్తు చేస్తాడు. అది పరమాత్మ చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ఈ ఈ ఈ అజ్ఞాన మోహితుల ఇవన్నీ నాకునే, నేను చాలా చేస్తాను అనుకునే టైంకి నిజంగా చూడండి, ఒక్కసారి తెల్లవారితే కనుక వాడు లేకపోతే ఇవన్నీ ఈ కోటలు ఈ ఏమంటారు, ఈ ఆలోచనల కోటలన్నీ ఏమైపోయినట్టు, ఈ గాలి మేడలన్నీ ఏమైపోయినట్టు. ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టుకుంటానికి ట్రై చేస్తుంటాడు ఒకడు, బిల్డింగ్ కట్టేస్తాడు, దిస్ ఈజ్ మై అచీవ్మెంట్ అనుకుంటాడు. వాడికి ఒక కొడుకుంటాడు, వీడు మా నాన్న చాలా చాలా పెచ్చోడు, ఈ 10 ఎకరాల్లో ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటాడా, ఈ 10 ఎకరాల్లో 50 కాంప్లెక్స్లు పెడితే నెలకి 50 లక్షలు దీని మీద ఇన్కమ్ వస్తుంది కదా, మా నాన్న పిచ్చాడు కాకపోతే అని వీడు ఎప్పుడు పోతాడని వెయిట్ చేస్తుంటాడు. వీడు పోగానే ఆ కోట మొత్తం కూలగొట్టేసి ఓ 10 షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లకి ప్లాన్ చేస్తాడు. ఏది నువ్వు అనుకున్నది ఏది శాశ్వతంగా ఉండదు, నువ్వే ఉండవు, అది చెప్తాడు పరమాత్మ. కాబట్టి ఆసురీయోని మాపన్నాః మూఢా జన్మని జన్మని మామప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యధమాం గతిం. ఇలా అసుర జన్మ పొందిన వాళ్ళు ప్రతి జన్మయందు, అంటే ఇది స్టార్ట్ చేస్తే ఏమన్నాడు ఇంత క్రితం, ఏదైతే కర్మ ఆచరిస్తూ వెళ్ళిపోయావో తర్వాత ఆ కర్మతోనే ఆ ఆలోచనతోనే పూర్వజన్మాభ్యాస ప్రభావముతో తిరిగి ఆ కర్మని మళ్ళీ ప్రారంభిస్తావు తర్వాత జన్మలోని. ఇలా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఏమవుతాడు వీడు, మళ్ళీ తర్వాత జన్మలో కూడా అలాగే ఉంటాడు. అంటే అలా జన్మలకి అధోగతి పొందుతూ వాడు సర్వనాశనం అయిపోతాడని చెప్తాడు. కాబట్టి భారతదేశం ప్రపంచానికి, అందులో సందేహమే లేదు, ప్రపంచానికి సంస్కృతి అంటే, సంస్కృతి వైభవం అంటే, సంస్కారం అంటే, తరాల తరబడి ఆ సంస్కారాన్ని ఆచరించడం అంటే, యద్యదాచరితే శ్రేష్ఠ, దేన్ని ఆచరించాలి, దేన్ని అనుసరించాలి, దేన్ని అవలంబించాలి, ఇంత స్పష్టంగా భగవద్గీతే చెప్తుంది. ఇలాంటి జ్ఞాన యోగులు పుట్టిన దేశం ఇది. మీరు బాగా గుర్తు చేసుకోండి. ఒక యోగి ఆత్మకథ, ఎన్ ఆటోబయోగ్రఫీ ఆఫ్ ఎ యోగి అనే పుస్తకం ఉంది, 100 సంవత్సరాల క్రితం రాసింది అది. అందులో జీసస్ క్రైస్ట్ తన జీవిత ప్రారంభ దశలో దాదాపుగా దశాబ్దానికి పైగా అతను బెత్లహేంలో లేడు. ఆయన ఈ దేశంలో ఉన్నాడు. ఈ దేశంలో హిమాలయ యోగులను కలిసి క్రియాయోగం నేర్చుకున్నాడు. ఆయన ఇక్కడున్న యోగా, ఇక్కడున్న ఆధ్యాత్మికత, ఇక్కడున్న స్పిరిచువాలిటీ వైభవం ఆయన నేర్చుకుని తన దేశానికి వెళ్ళి దాన్ని ప్రచారం చేశాడు. అంటే అర్థం ఏంటంటే, గుర్తుపెట్టుకోండి మిత్రులారా, యోగులకి కూడా యోగం నేర్పిన దేశం ఇది. యోగులని తయారు చేసి ప్రపంచానికి ప్రసరింపజేసిన యోగం ఇది. త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామః క్రోధస్తథా లోభః తస్మాదేతత్రయం త్యజేత్. నీకేదైతే చెప్పానో, ఏదైతే సంస్కారాన్ని నువ్వు అలవర్చుకుంటూ వస్తున్నావో, సత్వ రజస్తమో గుణాల గురించి నీకు చెప్పాను ఇత పూర్వం, వాటి గురించి నువ్వు చాలా తీవ్రంగా ఆలోచించడం వల్ల నువ్వు తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయాలు ఏమిటంటే వాటిని స్పష్టంగా చెప్తున్నా. కామము, క్రోధము, లోభము, ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో నీలో ఎక్కడన్నా ఉంటే అవి తీసేసాయి. ఎందుకంటే ఆ 3 నరక ద్వారాలు, కామము, క్రోధము, లోభము, ఈ 3 నరక ద్వారాలు. కాబట్టి ఇవి మనుషుల్ని నాశనం చేస్తాయి. కాబట్టి ముందుకు వెళ్ళావు, కాబట్టి పరమాత్మ నీ చేరడానికి ఇవన్నీ నిరంతరం అడ్డుపడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ 3ంటిని వదిలేయాలి అర్జున అని చెప్తూ, యశాస్త్ర విధిముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః న స సిద్ధిమవాప్నోతి న సుఖం న పరాంగతిం. నేను ఏ శాస్త్రమైతే చెప్తున్నానో ఇది ధర్మము. ఇంకా స్పష్టంగా చెప్పాలంటే భగవద్గీత ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ గీతాశాస్త్ర. భగవద్గీత పేరేమిటి? దీని పేరు గీతాశాస్త్రము. ఈ గీతాశాస్త్రం ఫలితం చివరిలో చెప్తాడు, విష్ణు పదాన్నే పొందుతాం గీతాశాస్త్రం కనుక మనం అధ్యయనం చేయగలిగితే. ఉపదేశం చేసిన
ప్రచారం చేసిన, ఆలోచించిన, ఆచరించిన పరమపదం తప్పనిసరి అనే స్పష్టమైన ఫలశ్రుతిని చివరిలో చెప్తాడు. అది చెప్తూ శాస్త్ర విధులని త్యజించి ఇచ్ఛా మార్గమున నా ఇష్టం అనుకోవడానికి వీల్లేదు. వాళ్ళు చూడండి, అసలు ఎవడిష్టం అయినట్టు వాడు వీడియోలు తీసి పెట్టేస్తూ ఉంటారు. మానసిక దుర్బలులు అలాంటి వీడియోస్ చూడడం వల్ల ఏమవుతారో వాడికి అనవసరం. వాడు నా ఇష్టం అంటాడంతే. నా ఇష్టం అని పుస్తకం కూడా రాసేస్తాడు వాడు. కాబట్టి ఇలా నేను ఇచ్ఛా మార్గంలో ప్రవర్తించేవాడు సుఖసిద్ధులను పొందజాలడు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ధర్మార్థ కామ మోక్షాలలో మిగతా ప్రపంచమంతా లోపల ఉన్న అర్థం, లోపల ఉన్న కామం, ఈ రెండింటినీ, అర్థం అంటే డబ్బు, కామం అంటే ఈ డబ్బుని మన ఆనందాల కోసం ఖర్చు పెట్టే మార్గం, ఈ రెండిటికే పరిమితమైపోయిన నేపథ్యంలో గ్లోబలైజేషన్ పేరుతో తలుపులు తెలిస్తే వరదలాగా భారతదేశం కూడా అలాగే తయారైపోయిన నేపథ్యంలో మళ్ళీ సరిచేసే ప్రయత్నం భగవద్గీత రూపంలో పరమాత్మ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాడు మనందరికీ, మన కోసమే. ధర్మం మోక్షం ఈజ్ అల్టిమేట్ అని చెప్తూ, తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యాకార్య వ్యవస్థితం జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుమిహార్హసి కర్మ కర్తుమిహార్హసి. అర్జునా, కర్తవ్యాకర్తవ్యములను నిర్ణయించుటకు నీకు శాస్త్రమే ప్రమాణము. కావున శాస్త్ర విధి నెరిగి కర్మలను ఆచరింపుము అని కృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడికి దైవాసుర సంపద్విభాగ యోగ రహస్యాన్ని ఉపదేశించాడు. మనకి ఎక్కడ సందేహం కలిగినా ఈ ఒక్క శ్లోకం ప్రమాణం మిత్రులారా. ఇది నాకు ఇలా తోచింది అంటానికి వీల్లేదు. దాన్ని పెద్దలైన వాళ్ళు, పండితులైన వాళ్ళు, లేదా గీతా రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు, భగవద్గీత పుస్తకాన్ని ఒకసారి తెరిచి చూడడం ద్వారా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే సన్మార్గంలో ప్రవర్తించగలరని చెబుతూ, నువ్వు ఏదైతే ఆచరించాలనుకుంటున్నావో దాని ప్రమాణం, ఏదైతే ఇది తప్పు, ఇది ఒప్పు అని నువ్వు తెలుసుకోవాలనుకుంటే దానికి కూడా ప్రమాణం గీతాశాస్త్రము, వేదము, ఉపనిషత్తు అని చెప్తూ, ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదో నిర్ణయించడానికి వేదం ప్రమాణం అని మరొకసారి గుర్తు చేస్తూ, ధర్మ మార్గాన్ని వదిలి విశృంఖలంగా ప్రవర్తించేవాడు ఇహలోకంలోనూ వాడు సుఖం పొందలేడు, పరలోకంలోనూ సుఖం పొందలేడన్న విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తూ, మనిషి పతనానికి కారణాలైన ఈ 3 కామ క్రోధ లోభాలు 3 వదిలివేయాలని చెబుతూ, మానవ జీవన గతిని నిర్ణయించే పరమాత్మ, ఆదేశించిన పరమాత్మ, కర్తవ్య బోధ చేసిన పరమాత్మకి జై శ్రీకృష్ణ. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. స్వస్తి. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. యోగ, జ్ఞాన, భక్తిని విస్తరింపచేసినటువంటి దివ్య ప్రబంధం శ్రీమద్ భగవద్గీత. భగవద్గీత సారంలో ఉన్నటువంటి శ్లోకాలను తాత్పర్య సహితంగా తన గంధర్వ గానంతో మనందరికీ అందించిన శ్రీ ఎల్వి గంగాధర్ శాస్త్రి గారికి భక్తి టీవీ వేదిక నుంచి మీ అందరి తరపున భక్తిపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఆ గీతాచార్యుల వారికి స్వరనీరాజనాన్ని సభక్తిగా సమర్పించవలసిందిగా వారికి మనవి. సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధా గోపాలనందనః పార్థో వత్సః సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహత్ దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. ఉపనిషత్తులన్నీయు గోవులు, గోపాలనందనుడగు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పాలు పితుకువాడు. అర్జునుడు లేగదూడ, మహత్తరమగు గీతామృతము పాలు. సద్బుద్ధి గల జిజ్ఞాసువులే ఆ పాలను త్రాగువారు. గోవింద కృష్ణ హరి రాధారమణ హరి నారాయణ హరి పాండురంగ హరి శంఖ
చక్రధర జై ఆశ్రితవత్సల జై ద్వారకాధిపతి జై విశ్వమంగళ విభో శ్రీవత్సాంకిత శ్రీకౌస్తుభధర గోవర్ధన గిరిధర గోకుల పాలక కంసదర్పహరి జై కాళీయమర్దన జై దుష్ట శిక్షణ హరి జై భవ భయ భంజన జగదాధార కలుష విదూర యదుకుల తిలక ఆనందకారక నవనీత చోర జై వేణుగాన ప్రియ జై పురాణ పురుష జై ముని జన సన్నుత దుఃఖ విమోచన ఆనందనందన జ్ఞాన ప్రదాయక మోక్ష ప్రదాయక దేవకి ప్రియసుత జై యశోదనందన జై వసుదేవ ప్రియ జై సుందర సుమధుర గీతాచార్య హరి కరుణాసాగర మకర కుండలధర బృందావనచారి రుక్మిణీ వల్లభ జై సత్యభామా ప్రియ జై గోపీ జనహిత జై పతిత పవన హరి హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే ముకుంద మాం పాహి జై గోవింద మాం పాహి జై మురారి మాం పాహి జై మాధవ మాం పాహి గోవింద కృష్ణ హరి గోపాల జై జై రాధారమణ హరి గోపాల జై 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 శ్రీకృష్ణ భగవాన్ की భగవద్గీత ఉత్తమ జీవన విధాన మార్గం, భగవద్గీత ఉన్నత వ్యక్తిత్వ వికాస బోధనం, భగవద్గీత సర్వమానవులకు ఆశాదీపం, భగవద్గీత సాధకులకు కల్పవృక్షం, భగవద్గీత జీవనగీత, మరణగీత కాదు, మరణగీతగా మార్చకండి. భగవద్గీత సర్వమానవులకు ఆశాదీపమైన భగవద్గీతని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అనుగ్రహం మన పైన సంపూర్ణంగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ జై శ్రీకృష్ణ, జై శ్రీకృష్ణ, జై శ్రీకృష్ణ. జై శ్రీకృష్ణ. గీత నేర్చుకుందాం, రాత మార్చుకుందాం, ఇంటింటా గీతాజ్యోతుల్ని వెలిగిద్దాం.
సనాతన ధర్మ జ్యోతులై ప్రకాశిద్దాం. జై శ్రీకృష్ణ. జై శ్రీకృష్ణ. యజ్ఞం చేస్తూ సమస్త పృథ్వీ మండలాన్ని దానం చేస్తే కలిగేటువంటి పుణ్యఫలం భగవద్గీతను పఠించినా, శ్రవణం చేసినా, పూజించినా కలుగుతుందని ఉపనిషత్తుల ఉవాచ. మనం ఎంత భాగ్యవంతులం, ఎంత పుణ్యం చేసుకున్నాం. ఈ గీతా జ్ఞాన యజ్ఞంలో మనందరం పాలు పంచుకుంటున్నాం. ఇది ఈనాటి సంపూర్ణ భగవద్గీత కార్యక్రమం. అంతవరకు సెలవు మరి.